મુંબઈના જે મેઘરાજાની ખબરો છે તેની હવે વાત કરીએ। સમગ્ર મુંબઈમાં અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। મધરાત્રિથી સમગ્ર વિસ્તારોમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે। સમગ્ર મુંબઈમાં અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। મુંબઈમાં અત્યારે સર્વસામાન્ય કોઈ દ્રશ્ય હોય તો તે છે દરેક શેરીઓ, ગલીઓ, વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમા પાણી। સતત વરસાદથી રેલવે ટ્રેક પર પાણી ફરી વળ્યા છે। બીજી બાજુ પાલઘરમાં લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી જતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। હિન્દ માતા, બોરીવલી, કાંદિવલીથી માંડીને મલાડ, મુલુંડ, સાયણ, કુર્લા, અંધેરીમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 24 કલાક સુધી ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। સતત વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ જતા અનેક વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। તો ગત મધરાત્રે ભારે વરસાદના કારણે બોરીવલી પૂર્વ વિસ્તારમાં 3 ઘરનો કેટલોક ભાગ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો। જોકે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। મુંબઈના કેટલાક વિસ્તારોમાં આખી રાત વરસાદ પડ્યો હતો, જેથી રસ્તા નદીઓની માફક પાણીથી ભરાઈ ગયા હતા। લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતા બીએમસીના કર્મચારી આખી રાત રસ્તા પર ભરાયેલા પાણી નીકાળતા જોવા મળ્યા। માયાનગરીમાં સોમવારથી જ વરસાદના લીધે મુંબઈવાસીઓ પરેશાનીમાં મુકાઈ ગયા। કિંગ સર્કલના બંને તરફના રોડ પર 1.5 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાઈ ગયા છે। सोलह साल से डेली मतलब ऐसे भरते ही रहता है यहाँ पे। अभी भी भर गया, अभी तकलीफ नहीं आ रहा हूँ मैं। अभी मेरा मोबाइल भी गिर गया अंदर। इन्हीं टाइम भरता रहता है, हर बारिश में पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ना बाइक निकल सकती है ना 4 व्हीलर। इन्हीं टाइम ट्रैफिक लगता ही रहता है। अभी सर क्या अभी बारिश चालू, यहाँ सब में बारिश होने के कारण बहुत भर जाता है और कई गाड़ियाँ डूब जाती हैं। पब्लिक को भी परेशानी होती है और बाइक वगैरह को भी परेशानी होती है। સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મુંબઈ પરથી હજુ પણ આફત ઓસરવાના કોઈ પણ એંધાણ નથી। હજુ તો આટલા સમયમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે। આ પાણી ઉતરવાના કોઈ સમાચાર નથી અને બીજી તરફ વરસાદ રોકાશે તેવા પણ કોઈ સમાચાર નથી। મુંબઈમાં હજુ પણ અવિરત વરસાદ ચાલુ રહેશે તેવું સ્કાયમેટ કંપનીએ પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો છે, આગાહી રજૂ કરી છે। એટલે મુંબઈ માટે મુસીબત હજુ પણ પૂરી થઈ નથી। लगभग दरेक विस्तार रोड रस्ता पर घूंटणसमा पाणी भरायेला छे अने बीजी तरफ आ पाणी ओसरवाना पण कोई समाचार नथी। त्यां तो हजू पण वरसाद जळवायेलो रहेशे। हजू पण आ वरसाद बंध थवाना कोई ज समाचार सामे आवी रह्या नथी। स्कायमेट कंपनी जे खानगी हवामान कंपनी छे तेमणे पोते आ आगाही जाहेर करता कह्युं छे के हजू पण मुंबईमां अविरत वरसाद यथावत रहेशे। हजू पण आ आफत ओसरवाना कोई ज एंधाण नथी। उल्लेखनीय छे मुंबईमां दरेक लोको भारे हालाकीनो सामनो करी रह्या छे। वाहन बंध पड़ी गया छे अने सौ कोईने मुसीबतोनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। आजे रेल सेवा जे रीते खोरवाई छे तेना कारणे अंदाजित 10 लाख लोको तो पोते काम पर पण जई शक्या नथी। मुंबईनी रफ्तार जे छे ते जरूरथी धीमी पड़ी गई छे अने हजू पण आ ज रीते जो अविरत वरसाद यथावत रहे छे जे रीतनी आगाही करवामां आवी छे तेने जोता हजू पण आ मुंबईनी रफ्तार जे छे ते ओછી થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે। કારણ કે એક તરફ પાણી ઓછું નથી થઈ રહ્યું અને બીજી તરફ જ્યાં જુઓ ત્યાં અત્યારે પાણી જ પાણી જોવા મળતા હજુ પણ આ પ્રકારની આગાહી જ્યારે કરવામાં આવી છે તો મુંબઈવાસીઓને હજુ પણ સચેત રહેવું પડશે અને અવિરત વરસાદ હજુ પણ યથાવત રહે તેવી શક્યતાઓ સ્કાયમેટ કંપની જે ખાનગી હવામાન કંપની છે તેમણે વ્યક્ત કરી છે। વધુ વાતચીત કરવા જોડાઈ રહ્યા છે संवाददाता सुस्मिता पालघर मुंबई खाते थी। सुस्मिता, ये बताइए जिस तरह से और आने वाला जो वक्त है अभी और मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं ये और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं स्काईमेट ने जताई है। पालघर की हम बात करें, क्या प्रकार की स्थिति है और आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है? जी, अगर आप यहाँ पे हो मुंबई में, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कुछ कहने से पहले मैं अभी आपको जहाँ पे खड़ी हूँ माझगांव के एरिया में मैं अभी खड़ी हूँ। यहाँ पे एक ट्रक जा रहा है, आप देख सकोगे कि यहाँ पे रस्तों पे
कितना ज़्यादा पानी भरा पड़ा है कि मानो ये जो पूरा हेवी ट्रक है वो पूरी तरीके से डूब रहा है, जिसके पहिए डूब रहे हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि मुंबई की ये जो स्थिति है वो नई नहीं है, हमेशा बीएमसी बड़े बड़े वादे करती है लेकिन वो निभा नहीं पाती और उसी के कारण ये जो पानी है वो मुंबई के कई इलाकों में आ चुका है। इसके कारण मुंबई की यातायात कुछ धीमी हो चुकी है। हालांकि अगर आप देखें तो मुंबई के कुर्ला, सायन, माटुंगा इन एरिया में भी बहुत ज़्यादा पानी है। अभी हम लोग जो ये कंटेनर रोड है, पीडीपी रोड है, यहाँ पे डॉकयार्ड के लिए जो गाड़ियां है, जो मालवाहू सब बड़े बड़े व्हीकल्स है, उनमें बहुत ज्यादा पैमाने पे माल होता है और वही ये रोड है। यहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात कर दी गई है, लेकिन ये जो काम है ये बीएमसी ने बारिश आने से पहले किया होता, थोड़ी सी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए होते तो शायद से आज ये दिन नहीं होता। सुस्मिता, चिंता की बात यहाँ पर यह है कि अभी तक यहाँ पे घुटनों तक पानी भरा हुआ है और अभी भी बारिश बंद होने के कोई आसार नहीं है। जिस तरह से स्काईमेट ने बताया कि और बारिश होने की संभावनाएं हैं, इतना पानी भरा हुआ है वो तो कम हो नहीं रहा है, ऊपर से और बारिश, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मुंबई वासियों को। जी जरूर, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जो बारिश का पानी है वो बिल्कुल हटने का नाम नहीं रहा है, क्योंकि जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें भी बढ़ चुकी है। यहाँ पे हाई टाइड का ये समय है और ऊपर से बारिश, जो काले बादल थे मुंबई पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे पहुंच चुके हैं, बहुत पूरी के पूरी मुंबई को उन्होंने ढाल लिया है, ऐसे समझ लीजिए। और उसी के कारण मुंबई की सड़कों पे मानो समुद्र तैयार हो चुका है। आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे कि पूरी तरीके से ये जो इलाका है वो पूरी जलमग्न हो चुका है, जल भराव मोटे बड़े पैमाने पे यहाँ पे हो चुका है। मुंबई के जो कुछ नागरिक हैं उनके लिए ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी होने वाली है, क्योंकि जो मुंबईकर सुबह ऑफिस के लिए कुछ काम करने के लिए बाहर निकले हैं उनके लिए घर जाना बहुत ही मुश्किल भरा हो चुका है। मुंबई की सड़कें ट्रैफिक से भरी पड़ी है और रेलवे जो है उसकी सुविधाएं भी बहुत ही धीमी गति से चले। लेकिन इसी बातों को अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं वहाँ पे जल भराव बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ के जो रहवासी हैं उनके लिए ये बारिश, ऊपर से अगर बारिश के बौछार भी हो रही होगी तो भी ये बारिश थोड़ी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું, વધુ એક સંવાદદાતા દિશા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। દિશા, દાદરમાં કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે અને જે રીતે હજુ તો વરસાદ ચાલુ છે અને હજુ પણ વરસાદ અટકશે તેવા કોઈ સંભાવનાઓ નથી, ખાનગી કંપની સ્કાયમેટે આ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી છે, ત્યારે કયા પ્રકારની સ્થિતિ દાદરમાં? છે તે પછી આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે મુંબઈમાં અત્યારે હાલ વરસાદે લોકોને કઈ રીતે માઠી અસર કરી મૂકી છે। ઘૂંટણ સમા પાણી અહીં ભરાઈ ગયા છે અને તળાવ જેવું આખું વાતાવરણ અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે, કારણ કે જ્યાં જોઈ ત્યાં માત્ર પાણી અને પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે। પોલીસ કર્મચારીઓ જે છે તે લોકોને રાહ દેખાડી રહ્યા છે, કારણ કે આ મેઇન રોડ આવે છે અને અહીં જે કિનારા પટ્ટીનો વિસ્તાર છે, જે રોડનો કિનારો છે, ત્યાં ઘણા બધા મેનહોલ આવેલા છે, જેથી કરીને કોઈ દુર્ઘટના ના સર્જાય તેની તકેદારી હાલ દાખવવામાં આવી રહી છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ જે વિસ્તાર છે ત્યાં એક મેનહોલ આવેલો છે, જેને લઈને અહીં જે સ્થાનિક પ્રશાસનના કર્મચારી છે તેમને અહીં તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને લોકોને અહીંથી દૂર રાખવામાં આવે, સાથે જ અહીંનું જે સંપૂર્ણ ટ્રાફિક છે તેને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું છે। તમે મારી પાછળ જે ઉપર જોઈ શકો છો ઈસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે જાય છે અને એ જ હાઈવે જે છે તે શહેરને અને પશ્ચિમ અને પૂર્વ પરાને જોડતો હાઈવે છે। આથી કરીને અહીંનું જેટલું પણ સંપૂર્ણ ટ્રાફિક છે તેને ઉપર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું છે। આથી સવારથી જ જે હાઈવે છે તે ફૂલ જામ જોવા મળી રહ્યો છે, જેથી કરીને લોકોને ઘણી હાલાકી ભોગવવી પડે છે। કલાકો સુધી લોકો ટ્રાફિકમાં અટવાઈ રહ્યા છે। લોકલ
સેવા બાધિત થઈ ગઈ છે। ખાસ કરીને જે પશ્ચિમ પરાનો વિસ્તાર છે, વસઈની વાત કરીએ તો ત્યાં જે મીઠાગરાની જે વસાહત આવી છે ત્યાં એક માઠી અસર જોવા મળી રહી છે। જે પ્રમાણે ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, લોકો ફસાઈ ગયા છે। ત્યાં 150 થી 200 જેટલા ઘરો આવ્યા છે અને ત્યાં 400 જેટલા લોકો ફસાયા છે। તેમને ઉગારવા માટે, તેમને રેસ્ક્યુ કરવા માટે હાલ એનડીઆરએફની ટીમ ત્યાં મોકલવામાં આવી છે। સાથે જ જે ત્યાં વસઈમાં જે વર્તક કોલેજ આવેલ છે ત્યાં જે ટ્રાન્ઝિટ કેમ્પ બનાવવામાં આવ્યો છે। તો એક રીતે કહી શકાય કે જે પ્રમાણે છેલ્લા 2-3 દિવસથી મુંબઈમાં જે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે તે લોકો પર ભારે પડતો જોવા મળી રહ્યો છે। જી યશ, બિલકુલ, આપનો આભાર દિશા, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। તો દાદર સહિતના વિસ્તારોની આપણે દ્રશ્યો જોયા છે કે જ્યાં ખૂબ જ કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છે।